ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਬਿਠੇ ਕਿਤਾਬ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल रामे और सब दोस्तों का टी टाइम में खुश आमदीद। ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਭਾਜੀ आज ਕਿਹੜਾ 300 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਤੀ 300 ਮਿੱਠੇ ਦੀ। आज की शाम उनके नाम ਹਾਏ ਹਾਏ जो करते हैं लव लव लव। जीना है प्यार में जीना, मरना है प्यार में मरना, मरने से डरने वाले हाय क्या करें। लव लव ये ਆ ਬਜਾਈ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ। नोनी 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 बाद आ जा। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੋਗੀ। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों पहले मदर डे था। ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? मदर डे। ਅੱਛਾ ਮਦਰ ਡੇ। और आप यकीन करें इस बात का माओ को नहीं था पता, लेकिन सोशल मीडिया पे ਹਾਏ 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 कि आज मदर डे है। क्या गहरी बात की, क्या बात। क्या हो कितनी की गहरी है? अच्छी नहीं लगी सी। ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਰ ਡੇ पे भी मदर को नहीं मिलते, अजीब करते हो यार, क्या बात। मदर डे पे भी मदर को नहीं मिलते। ये जख्म ऐसे नहीं सिलते। मदर डे की बात कर रहा था, सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई थी, लेकिन माओ को पता ही नहीं था। हाय हाय। तो मैं रोजाना सुबह जब आता हूँ, दफ्तर जाता हूँ या कहीं भी मैंने जाना है, मैं अपनी अम्मी को मिल के उनके घुटनों को हाथ लगा के फिर मैं अपनी सुबह का आगाज करता हूँ। क्या बात है। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। मैं अपनी अम्मी को देख के यानी कि जॉब पे आता हूँ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ ਮੀ ਬੈਠਿਆ ਨੇ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦੇ। नहीं नहीं यार ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਸੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ लो, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। यार। ਇਹ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ यार रोज अम्मी को देख के आते हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनकी कुर्सी ना क्लाक के नीचे पड़ी है, क्लाक को भी देखते साथ अम्मी को भी देखते। इसका टाइम हो गया, जा रहे हैं। ਇਹ ਡੇਲੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। वो मगर चढ़े। जी भैया नहीं सर ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी ਨਹੀਂ ਆ ਐਡਾ ਰਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ। कमेटी नहीं, मैं आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं, मतलब सबर से कर। ਆਇਓ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ मेरी अम्मी ने चोल बनाया जी। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे पहले नंबर से मेरे उस्ताद मोहतरम सजाद जानी साहब ली ताड़ियां यार। मेरी अम्मी ने कहा कि सजाद जानी साहब जेड़े हैगे ने ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਪੁੱਤ। मेरी अम्मी ने कहा कि इन्हें जेड़े को बैठना खलोना घट कर। मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद मोहतरम के बारे च कहा ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। मेरी अम्मी मैनू कहन दे ने कि तेरे उस्ताद मोहतरम जेड़े हैगे ने ना, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। मैं तेरे पेंसिल मार दी तेन कितनी बारी कहा कि उस्तादा का मजाक मेरे ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ना करे करो यार। मेरी अम्मी ने कहा कि अपनी आकबत सवारना ठाकरे हले भी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ। मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद जी के बारे च कहा कहंदे ये पता नहीं कितों मते लग। मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद जी के बारे च कहा आ गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ। चढ़ती जान मैं हुण कर लवां गल ਕਰੋ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿੰਨੀਆਂ। फिर मेरा क्यों ना लोग रही जाओ। अच्छा यार प्लीज डोंट जोक विद मी। मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद मोहतरम के बारे च ਇਹ कहा, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ। चलो मैं गल ही नहीं करता। नहीं 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 करो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मेरी अम्मी ने ना मेरे उस्ताद मोहतरम वास्ते कहा कि के थोड़े जोड़ा च बैठा है ना।
ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਦੋ ਜਾਣ ਛੱਡਣੀ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ यार मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद मोहतरम के बारे च किया ਡਬਲ ਛੱਡਤੀ ਇਹਨੇ नहीं नहीं ऐ नहीं किया मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद मोहतरम के बारे च किया कि ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद मोहतरम के बारे च किया कि ਬੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹਾਸਤਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾ ਹਾਂ यार गल सुना लैन दो मेहरबानी ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਲੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरी अम्मी ने मेरे उस्ताद मोहतरम के बारे च किया कि ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਚ ਜੀ मेरी अम्मी ने कहा कि जेड़े तेरे उस्ताद मोहतरम ने ना ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਉ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ मेरी अम्मी ने कहा कि जेड़े तेरे उस्ताद मोहतरम ने दुनिया का खुश नसीब इंसान ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਬਲ ਫ੍ਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਆਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ कहते दुनिया के खुश नसीब इंसान ने तेरे उस्ताद मोहतरम मैं अम्मी ਨੂੰ मैं अम्मी ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੱਚੇ ਕਾਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਲੈ ਕੋਠੀ ਦੇਤੀ ਕੁਛ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੁਬਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦੁਬਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਬੋਰਡਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਬੀ ਨੇ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇੱਥੇ- ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ- ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਬੇਲੀ, ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਐਸੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਵਲਾ ਵਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਭਾਜੀ। ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਦ ਨਸੀਬਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਯਾਰ ਮਿੱਟੇ ਮਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਮੰਮੀ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਯਾਰ ਐਸ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਾਜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗਿੱਛ ਲਵੇਟਣ ਯਾਰ ਮਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਦੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਜੀ- ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਟੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸ ਦੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ सजाद जानी साहब एक गैरतमंद शो करते हैं यार ਵਾਹ 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 ਐਸੀ ਤਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ Believe me. ਬਲੀਵ ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਾਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ
ਟੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਫੀਆਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਟੇਜ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਮਾਫ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ੂਮ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਝਾਲ ਚੌਕ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਰੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰ। ਲਾਫੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਪੂਰੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਫਨ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਹੈਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਤਾ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, 7 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਬੈਠਕ ਭਰੀ ਪਈ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਆਹ ਮੰਨਣ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਿੱਠੇ ਖਿਦਮਤਾਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਵੇਖ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ ਢਮਕਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਓਏ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਲਾੜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਬਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਕਾਜ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੰਮਣਾ ਭਾਈ। ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਾਕ ਸਾਫ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਮੀਦਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੀਵਾਨੇ ਜਾਨੀ। ਅਨੂਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੇ دیਵਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮਿੱਠਾ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਾਮੇਡੀਅਨ। ਆ ਲਓ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਜਾਨੀ, ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਜਾਨੀ ਨਾਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰ ਦੋ ਜਨਾਨੇ ਜਾਨੀ। ਉਹ ਜਨਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ
ਹਿਰਾਨੇ ਜਾਨੀ ਲਿਖ ਦੋ, ਹਿਰਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ। ਲਿਖੋ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੇ ਜਾਨੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਐ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ। ਨਹੀਂ 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 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਔਰ ਟੀ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਛੇੜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਵੇ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੈਂਪੂ ਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ। ਵੇਪੇ ਜਾਨੀ। ਜਾਨੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਪਰਚਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 15 ਸਫ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿੱਠੇ। ਲੋ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ 15 ਸਫ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿੱਠੇ। ਕਿਹਦੇ ਜਾਨੀ ਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖੋ ਭਾਜੀ। ਓਏ 15 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਭਰ ਜਣੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ 15 ਬੱਟ ਭੱਟੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਲੂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। 15 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਚ ਭਰ ਜਣੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਕ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਥੱਕ ਸਟਰਗਲ ਲਿਖਣੀ ਹਜੇ ਸਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ- ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਿਖੋ, ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਓ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲੁੱਕ ਨਾ ਛਪਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਕੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਵਿਕਣੀ ਆ। ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਡਿਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਨੀ ਸਟਾਰਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਮਿੱਠੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਓ ਜਾਨੀ ਲੀਵਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਲਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਜਾਨੀ। ਜਾਨੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਚੈਪਲਨ। ਜਾਨੀ ਬਾਬਾ 40 ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਆ ਲਿਖ ਲਾ। ਜਾਨੀ ਦੋਸਤ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਨੀ ਦੋਸਤ। ਜਾਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗਲੀ में निकला होगा जानी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਲੀ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਨਾ ਮੰਨ ਸਿਟੀ 41। ਉਹ ਇਹ ਗੋਰੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਕਿਤਾਬ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਆਹ ਤੇ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਕਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਮਿੱਠੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡੱਟ ਬੱਬਰ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਯਾਰ 2 ਸਫ਼ੇ ਨਾ 2 ਸਫ਼ੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਦੁਬਈ ਤੱਕ। ਰਜ਼ਾ यार उस्ताद जी की किताब का नाम भला की लाइसेंस लेके जाएंगे। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆ ਜਾਏ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਪਏ ਲਿਖੋ मैंने सरीना बेचनी है। नहीं मैं रजाबाद और दुबई। साडा रज़ाबाद साडा रजाबाद दा चंबा है बाप। नहीं यार नाम यार कोई अच्छा ही होना चाहिए किताब है यार, मेरे उस्ताद की किताब है। अब रज़ाबाद तुम्हारे हवाले साथियों। बाबुल का जानी लेती जा। हाँ नहीं जानी जानी किथे भावा नहीं है नहीं यार। पता गल की है यार, मैं बेसिक तौर से ना उस्तादा की खिदमत कर। लिखो स्टूडियो कब आओगे? ठीक हो गई सारी किताब दा दिबाचा मैं लिखना जे। हाँ ये पढ़ ले।
ਦਬਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਫਹੂਮ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਪਾਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਦਬਾਚਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੰਦ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਚ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਦੀ ਬੱਚਾ ਦਬਾਚੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਗਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਿਲਦ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗੋं के लिए। 150 ਸਫੇ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ 150 ਸਫੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਜਿਹੜੇ ਸਫੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਫੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਲਿਖਾਂਗਾ। 50 ਸਫੇ 100 ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ 50 ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ 100 ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦੇ। ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਹੋਰ 3-4 ਰਾਜੇ ਦਾ ਯਾਸਰ ਨਿਗਮ ਯਾਸਰ ਨਗਮ। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਸਰ ਨਗਮ ਦੀ ਸੋਨੂ ਨਗਮ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਣ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੇ ਭੈਣਿਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਕੋਇਲ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਕੋਇਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿੰਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਗਮ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ ਲੱਗੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇ ਖਾਲੀ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਤਾਰਫ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੂਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਟਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਲਾ। ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀਵਾਨੇ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਯਾਰਾਂ ਰਸਾਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ। ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬਲਾ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਠਾਈ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਚ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੇ ਲੈਂਪਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਐ ਵਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ? ਓਏ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 2x ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਹਸਤਾ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਣਾ ਮਿੱਠੇ। ਚਲੋ ਮੁਜੱਸਮਾ ਓਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦੁਬਈ ਉਹ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੋ ਕੋ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਾ ਫਿਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜਰਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਸਬਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਦਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਥੋੜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਹਿੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐ। ਤਾਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਤਾਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਣੇ ਜਾਗ ਦਾ ਬਣਾ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਖੋਪੜ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਦੇਤੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਮਰ ਕਰਨੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਚੀਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਰੱਖੀ ਐ ਕਰਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਪਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਇਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਰ
ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਧੁੱਪੇ ਪਿਆ ਉਹ ਢਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜੋ ਗਏ। उस्ताद जी का मुजस्समा बनाना है ते हाथ च इंज करके माइक फड़ाना कि इंज खलोते ने ਲੈ ओए खीर ही यार हो गए ਤਾਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਤਾਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਖੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿੰਬਲ ਫੜੇ। मेरी उस्ताद जी इंज करे ते सेल्फी स्टिक पड़ी हुई लेकिन यार मैं अपने उस्ताद दा मुजस्समा यार कि ਤਾਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਲੀਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣੇ। यार नहीं मैं अपने उस्ताद जी का मुजस्समा बना के अपने ड्राइंग रूम च रखना है। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਨਵਲਟੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਣ ਚੁੱਕ ਲੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਣ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਜੱਸਮਾ ਇੰਜ ਖੜਾ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪੀਣ ਦੇ। ਤਾਜੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਣਾਤਾ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਈ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ हाँ ਤੇ ਜੀਟੀਐਸ ਚੌਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਆਪ ਚੰਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ तो यार जो भी है यार तुसी ना यार आइटमां करया करो ਇਹ यार ਤਾਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ तो ਲੇਟ यार जो ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੂ ਇਹਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਟ ਗਈ ਸੂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਫਰਲ ਲਪੇਟਿਆ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹੈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਕਰ। नहीं नहीं यार लकड़ी का भी ਉਸਤਾਦਾਂ बनता ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਚੌਕ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਗਏ। नहीं नहीं यार लकड़ी का भी बनता बेटा ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। नहीं नहीं ਲੈ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। लकड़ी का बनाना है ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਬਣਾਓ ਭਾਜੀ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ लकड़ी का बड़ा सोहना बनता वा ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਐ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਭਾਈ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੌਕ ਚਲਾਤਾ। लकड़ी का कि दूजा ਨਹੀਂ ਆ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸੀਮਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਨਸ਼ਈ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਭਾਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੇ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਕਾ ਬਣਾਇਆ। तरखान ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਾਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਠ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪ ਆ ਜਾ। ਯਾਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। नहीं नहीं ਮੁਜੱਸਮਾ तलका ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਲਾਸ਼ ਨੇ। किन्ने खिलाए छड़े वो 10 भी किन्ने खिलाए छड़े है ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ। ਯਾਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। फिर घर आ गया मुजस्मे वाला ਯਾਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੁਜੱਸਮਾ ਪਿਆ। ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਏ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਕੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਗੋਇਆ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
क्या बात है। लेकिन यार ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਗੈਸ ਬੰਦਵਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਾਲ ਆ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਸੂਟ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਲਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, अबू ने कहा मैंने इंज नहीं जमा घर नहीं रखी। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਵੇ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ। लो जी नाजरीन, मेरे ना अद्धे सिर च दर्द होन डई ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਚ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਐ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਬਾਬਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੱਢੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪੂਰੇ ਚ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਖੈਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਸਿਰਵਾ ਅੱਧੇ ਜੀ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਲਚਾ ਭਰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਠੀਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਛੋਟੋ ਦੀ ਸਪਰੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਰ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਖੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਫਰਮਾਣਾ ਯਾਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਤਾਜ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਹਾਂਜੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਦਬਜਦੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਲਾਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਕਰਾਕਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲਿਫਟ ਲਈ ਬਈ ਫੈਸਲ ਨੇ। 3-4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਟ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲਿਫਟ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਲ ਤਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਯਾਰ ਉਹ ਆਇਆ ਜੋੜ ਦੇਗਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਭਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਇੱਟਾਂ ਭਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਕੇਕ ਰਸਾਂ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਵੇ ਲਾਏ। ਖਰੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਬਾਤ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਾਮ ਦੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਮਿੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ 2 ਪੱਥਰ ਭਰੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਵਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠਾਣਾ ਪੱਥਰ ਚੱਕਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸਤਾਦ ਯਾਰ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਆਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾਂ ਟੋਟੇ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਝੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਝਾੜਦੇ ਨਾ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼
ਗਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਹਨਾ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਘਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਡਾਨ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਸਿਆ, ਗਰਮੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੱਸਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਲ। ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏਡਾ ਨਾ ਕੋਪਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਡਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਕੇ ਚੀਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ। ਮੋਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਸਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੋਰਾ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਇਲਟ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਜਦੇ ਚ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਸੀਂ ਬਚੇ ਆ। ਔਕਾਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਾਮਾਤ, ਨੋਬਲ ਇਨਾਮਾਤ, 17 ਇਮਤਿਆਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਨਾਲ ਆਪ ਮਾਰਿਆ। ਨੋਬਲ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਹੁਸਨੇ ਤਗਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾਇਆ ਅਰੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਈ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾਇਆ ਆਹੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਜੇ ਲਾਣੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਐਟਮਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ। ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਕਬ। EMPLOYEE ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ। ਹਾਂ, ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਐਫਾ ਟਾਵਰ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਜੀ ਨਿਕਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਕੋਈ ਪੈਰ। ਉਹ ਨੱਟ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੱਟ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਖਿੱਚੀਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨੱਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਟਾਵਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜਿਕ ਪਾਤੀ। ਫੌਰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਦਾ ਅਲਫਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਟ ਡਿੱਗੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਨੱਟ ਨੂੰ ਕੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਆਫਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਨੋਬਲ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ, ਨੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਕੀ ਭਲਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮਾਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਫੋਰੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਆਏ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ। ਨੋਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਨੋਬਲ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਐਪਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੈਂਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਖੋਲਦਾ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕੰਗੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ। ਯਾਰ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਲਫਾ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨੱਟ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ? ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ? ਹੈਗੀ, ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਹਾਂ, ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਥਣ ਦੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੁਰ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਫੀ ਜੀ ਦੇਤੀ। ਨੋਬਲ ਨਾਮ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨੋਬਲ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਰਡੋ ਖਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਡੋਲੇ ਬਣਾਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ 50 ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨੋਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 200 ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੱਭਾ ਬਰੀਕੈਸ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਫੇਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਭਾਈ, ਐਡਾ ਬੈਗ ਲੱਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਭਾ ਸੀਗਾ। ਓਏ ਨਾਲ ਪਾਉਂਗਾ, ਪਾਉਂਗਾ। ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ੀਵਰ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੁੱਥਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਬੀ ਦੇਵਰ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਏ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ ਚਾਚੇ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਤ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਤ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਲੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਆਇਆ ਕੋਈ, ਆਇਆ ਕੋਈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆਈਟਮ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਗਿਆ, ਕਾਂਟਾ ਵੇਚਦਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਂਟਾ ਵੇਚ ਦੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਾ ਚਾਏ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 10 ਤੋਂ 12 ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਸੂ ਖੈਰ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਾਰ। 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾय ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੱਕਰਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਗੁੱਥਲੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਆਈਟਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਥ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਯਾਰ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੜ ਲਿਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬੈਗ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਗ, ਉਹਦਾ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਚਾਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੁੰਮਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲੱਗ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪਿਆ ਕਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਮਾਮਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਲਾ ਚੁੰਮੀ ਆ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਾਪੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਲਾਸ ਲਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੀਵਨ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਹੱਥ। ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੀ। ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਬਈ ਫੈਸਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਰਾਨਾ ਚਮੀਆ ਆ। ਜਦੋਂ
ਬਾਬੇ ਚੁੰਮੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਤੀਬ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾ ਚੱਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਤਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਛਿਲਤਰ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਬਾਬਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਓ ਜ਼ੇਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।